element, data, and next field. Okay, first you have to create an element. Oh, sorry, what is this? You have to create a node. Name of the node is temp, and you will insert null. Okay, first you have to create a node. How to create a node? Using malloc function, you will allocate the memory for this node. What is the name of this node? Temp. Now you have to insert the element. Okay, how to insert the element into data field and next field? Temp of data equal to 10. 10 will be inserted in data field. Next, temp of next equal to null. This is what you are going to do. Next, after that, what you have to do again, you have to create another node. Okay, I will erase this. See, every time you are creating a node, you are inserting elements. Next, again you have to create another node. Now, see, remember, every time you are creating a node, that node name is temp. Now, temp points to second node. Using temp only you are creating the node, right? Okay. Next what you have to do? See, head must always point to first node only. Remember it. Head must always point to first node only. Next, you are assigning address 20. Like this you are doing. Okay, like this you have to create. Last node will contain null. This is what you are creating. Remember, every time when you create a node, that node name is temp. And remember, see here, head always must point to first node only. Initially, head will be null. Initial ga మీరు head ni null గా పెట్టుకుంటారు. ప్రతిసారి మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే you are creating a node. That means you are allocating memory for that node. Node name is temp. ప్రతిసారి ఒక నోడ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు కదా, ఆ నోడ్ నేమ్ వచ్చి temp. ఇనిషియల్ గా హెడ్ నల్ గా ఉంటుంది. అండ్ రిమెంబర్ దాట్ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ ఫస్ట్ నోడ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి అంటే యు మస్ట్ అసైన్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నోడ్ టు హెడ్. ఎందుకని? హెడ్ షుడ్ ఆల్వేస్ పాయింట్స్ టు ఫస్ట్ నోడ్ ఓన్లీ. హెడ్ ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ నోడ్ నే పాయింట్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎలా అసైన్ చేస్తారు? ఇప్పుడు హెడ్ ఫస్ట్ నోడ్ ని పాయింట్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఎలా అసైన్ చేస్తారు? సీ హియర్, I will explain. Now I will explain. At a glance, I will explain. See, in creation, you are going to take pointer variables. Head, one is a head pointer variable. Next, temp is a pointer variable. Next, last. Okay, now, see, remember it. Meeru creation of single linked list lo 3 variables తీసుకుంటారు. Pointer variables. These are pointer variables, which contains address ఉంటుంది. Okay. Head always points to first node. This always points to initially head equal to null. Initially, don't write initially. Head null గా ఉంటుంది ఇనిషియల్ గా. ఇప్పుడు హెడ్ ఎప్పుడు దేని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది? హెడ్ షుడ్ పాయింట్ టు ది ఫస్ట్ నోడ్. ఫస్ట్ నోడ్ అంటే హెడ్ షుడ్ కంటైన్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నోడ్. హెడ్ లో ఏముండాలి? అడ్రస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నోడ్ ఉండాలి. నెక్స్ట్, టెంప్. సి, వెన్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ నోడ్, వన్ సెకండ్. When you are creating a node, pratisari what you are doing? Every time you are creating a node, right? That node name is temp. New node you are creating. Every time you are creating a node, you are allocating memory for node. That node name is temp. That means when you create that node, okay, when you allocate memory for that node address will be saved in temp. Next, last. See here. Last always points to the last node. Sir, malli chudandi. Head always points to the first node. Temp always points to new node. Whatever the node you are creating, that node is nothing but temp. Next, last is a pointer variable which points to the last node. Ante last ane variable emuntundi? Last node yokka address untundi. This is what you have to remember. Entire creation process lo we will use head, temp, last only for creation of single linked list. Once again, see, sir chudandi, initially head equal to null. Head ante enti? Deni point out chestundi. Temp ante enti? Deni point out chestundi. Last ante enti? Deni point out chestundi. So entire creation process we are going to take head, temp,
last. Now let us see how to create. Okay na, ee moodu gurtu pettukondi. Now let us see how to create. Now temp equal to you have to create a node. Ante you have to allocate memory ni allocate cheyali. Temp equal to type enti node yokka type struct node star malloc size of type enti struct node. This is the syntax. Okay, pratisari you have to use this statement. What this statement will do, it will allocate memory. See here, it will allocate memory for a node. Oka node ki memory ni allocate chestunaru using malloc. That after that the address of that node will be assigned to temp. Now temp points to new node. Gurtu pettukondi what I said. See at the starting em cheppanu, temp always points to the new node whatever you are creating. So first node create chesaru using this statement. This statement creates node. That means it allocates memory for that node. A node name enti temp. Temp ante temp is a pointer. Gurtupeట్టుకోండి. See here, temp is a pointer. ఈ మూడు pointers, head is a pointer, temp is a pointer, last is a pointer. ఏముంటుంది pointer లో? It contains pointer. Remember, pointer variable contains addresses. మరి ఈ temp లో ఏముంటుంది? Temp contains the address of this node. ఈ node యొక్క అడ్రస్ ఉంటుంది. ఓకే, క్రియేట్ చేసేసారు. ది నేమ్ ఆఫ్ దిస్ నోడ్ ఇస్ టెంప్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలండి? వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? కెన్ ఎనీవన్ ఆన్సర్? నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? నోడ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? డేటా ఎంటర్. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఎట్లా ఎంటర్ చేయాలి? ఈ నోడ్ నేమ్ ఏంటి? ఎస్, టెంప్ ఆఫ్ డేటా. టెంప్ ఆఫ్ మన నోడ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు అసైన్ ది వాల్యూస్ అసైన్ చేయాలి. వాల్యూస్ ఉండాలి కదా డేటా ఫీల్డ్ లో. ఈ నోడ్ నేమ్ ఏంటి? టెంప్ యారో మార్క్. ఎందుకని యారో మార్క్ యూజ్ చేస్తున్నారు? బికాస్ టెంప్ ఈస్ ఎ పాయింటర్. పాయింటర్స్ యూజ్ చేస్తుంటే మీరు యారో మార్క్ యూజ్ చేయాలి. టెంప్ ఆఫ్ డేటా ఈక్వల్ టు 10 అసైన్ చేయండి. ఎస్, 10 ఈజ్ అసైన్. తర్వాత టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ లో మీరు ఏం పెట్టాలి? నల్. ఎందుకని? నోడ్ వేరే నోడ్ లేదు కదా. See this next point to next node. Next node create chesara ledu. So that's why you have to put null పెట్టాలి. See here you have assigned null is assigned to next. So null. Okay, completed. అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను చూడండి. There are three variables, head, temp, last ఎప్పుడు కూడా లాస్ట్ లోనే పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. temp ఎప్పుడు కూడా న్యూ నోడ్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దట్ ఇట్ విల్ పాయింట్. హెడ్ మస్ట్ పాయింట్ టు ఫస్ట్ నోడ్. ఇప్పుడు మీరు హెడ్ ని లాస్ట్ ని తీసుకోవాలి. ఎందుకని? హెడ్ ఆల్వేస్ ఫస్ట్ నోడ్ క్రియేట్ చేసేసారు కదా. ఆ నోడ్ నేమ్ ఏంటి? టెంప్. ఇప్పుడు హెడ్ దేన్ని పాయింట్ అవుట్ చేయాలి? మీరు క్రియేట్ చేసిన ఫస్ట్ నోడ్ ని పాయింట్ అవుట్ చేయాలి. మళ్ళీ లాస్ట్ దేన్ని పాయింట్ అవుట్ చేయాలి? లాస్ట్ నోడ్. ఇందులో లాస్ట్ నోడ్ ఏది? ఇదే ఫస్ట్ నోడ్, ఇదే లాస్ట్ నోడ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే సీ హియర్. ఇప్పుడు హెడ్ మస్ట్ పాయింట్ టు హెడ్ అనేది దేన్ని పాయింట్ అవుట్ చేయాలి? ఈ ఫస్ట్ నోడ్ ని. ఎస్, ఈ ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ఎందులో ఉంది? కెన్ ఎనీవన్ ఆన్సర్? టెంప్. ఎస్, సో హెడ్ ఈక్వల్ టు టెంప్. దట్ మీన్స్ a temp address is assigned to head. ఇప్పుడు హెడ్ లో ఏముంది? టెంప్ యొక్క అడ్రస్. నౌ హెడ్ పాయింట్స్ టు ఫస్ట్ నోడ్. తర్వాత నేనేం చెప్పాను? మళ్ళీ లాస్ట్ అనే వేరియబుల్ ఉంది కదా. లాస్ట్ వేరియబుల్ షుడ్ ఆల్వేస్ పాయింట్స్ టు లాస్ట్ నోడ్. లాస్ట్ వేరియబుల్ అనేది ఎప్పుడు కూడా లాస్ట్ నోడ్ ని పాయింట్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇందులో లాస్ట్ నోడ్ ఏది? ఇదే ఫస్ట్ నోడ్, ఇదే లాస్ట్ నోడ్. సో మీరు ఏం చేయాలి? లాస్ట్ కూడా దీన్నే పాయింట్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? దీని యొక్క అడ్రస్ ఎందులో ఉంది? హెడ్ లో ఉంది, టెంప్ లో ఉంది. ఓకే, చూడండి, ఈ ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ఎందులో ఉంది? టెంప్ లో ఉంది. అంటే టెంప్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు ఫస్ట్ నోడ్, హెడ్ ఈజ్ ఆల్సో పాయింటింగ్ టు ఫస్ట్ నోడ్. ఇప్పుడు మీరు హెడ్ ని కదిలించొద్దు. సి ఆఫ్టర్ అసైనింగ్, మీరు అసైన్ చేసిన తర్వాత హెడ్ ఆల్వేస్ మస్ట్ పాయింట్ టు ఫస్ట్ నోడ్ కదా. ఫస్ట్ నోడ్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. హెడ్ డోంట్ యూజ్ హెడ్. హెడ్ ని మీరు కదిలించకూడదు. హెడ్ ఆల్వేస్ పాయింట్స్ టు ఫస్ట్ నోడ్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే లాస్ట్ మస్ట్ పాయింట్ టు దిస్
ఈ నోడ్ సి చూడండి లాస్ట్ అనేది దీన్ని పాయింట్అవుట్ చేయాలి. ఎందుకని ఇదే లాస్ట్ నోడ్, ఇదే ఫస్ట్ నోడ్ కదా. ఇప్పుడు లాస్ట్ దీన్ని పాయింట్అవుట్ చేయాలి అంటే మీరు ఏం చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు అసైన్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నోడ్. ఈ లాస్ట్ కి దేన్ని అసైన్ చేయాలి, అడ్రస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నోడ్ ని అసైన్ చేయాలి. సో అడ్రస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నోడ్ ఎందులో ఉంది, ఎందులో ఉందండి అడ్రస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నోడ్? టెంప్ లో ఉంది, హెడ్ లో ఉంది. హెడ్ ని కదిలించద్దు. మీరు ఏం చేయాలి అంటే యూజింగ్ టెంపుల్ ని యూ అసైన్ లాస్ట్ ఈక్వల్ టు చూడండి లాస్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్ సారీ టెంప్. లాస్ట్ ఈక్వల్ టు టెంప్ అంటే టెంప్ అడ్రస్ ని యూఆర్ అసైనింగ్ టు లాస్ట్. హూ ఇస్ దట్? నెంబర్ 40. ప్లీజ్ మ్యూట్ ది ఆడియో. ఓకే, సో లాస్ట్ ఈక్వల్ టు టెంప్ అంటే టెంప్ యొక్క అడ్రస్ యూఆర్ అసైనింగ్ టు లాస్ట్. ఇప్పుడు లాస్ట్ దేన్ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది, ఈ నోడ్ ని. అయిపోయింది, కంప్లీటెడ్. నౌ దీస్ ఆర్ ది స్టెప్స్ అకార్డింగ్ టు ది అల్గోరిథం. నేను చెప్తానండి, బట్ అట్ ఏ గ్లాన్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ జస్ట్ సి. ఓకే, సి చూడండి హెడ్ పాయింట్స్ టు ఫస్ట్ నోడ్. టెంప్ ఎప్పుడు కూడా న్యూ నోడ్ మీరు ఏది క్రియేట్ చేస్తే దట్ ఈస్ టెంప్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఆల్వేస్ పాయింట్స్ టు లాస్ట్ నోడ్. ఇదే ఫస్ట్ నోడ్, ఇదే లాస్ట్ నోడ్, అందుకని లాస్ట్ పాయింట్స్ టు దిస్ నోడ్. ఓకే, కంప్లీటెడ్. నౌ ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అనదర్ నోడ్. ఇంకో నోడ్ క్రియేట్ చేయాలి. లెట్ us see. Once again I will write, please wait. ఇది టెంప్, ఇది హెడ్, ఇది లాస్ట్. ఓకే, ఇట్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు ఫస్ట్ నోడ్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే నెక్స్ట్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్. ఒక నోడ్ అయిపోయింది, తర్వాత ఏం చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అనదర్ నోడ్. వాట్ ఈస్ దట్ నోడ్? సి చూడండి ఈ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసుకొని మాత్రమే యువర్ క్రియేటింగ్ నోడ్. సి అగైన్ టెంపే యూజ్ చేస్తారు. టెంప్ ఈక్వల్ టు స్ట్రక్ట్ నోడ్ స్టార్. ఇక్కడ టైప్ ఏంటి, స్ట్రక్ట్ నోడ్ కదా. స్ట్రక్చర్ యూజింగ్ స్ట్రక్చర్ యూఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్. స్ట్రక్చర్ డిక్లేర్ చేసుకున్నారు కదా. ఈ నోడ్ టైప్ ఏంటి, స్ట్రక్ట్ నోడ్ స్టార్ ఎమ్లాగ్ సైజ్ ఆఫ్ స్ట్రక్ట్ నోడ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎమ్లాగ్ యూజ్ చేసుకుని యూ హ్యావ్ అలొకేటెడ్ మెమరీ. ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో మీరు మెమరీని అలొకేట్ చేశారు. ఇప్పుడు నోడ్ క్రియేట్ అయింది. ఆ నోడ్ నేమ్ ఏంటి, టెంప్. ఇక్కడ చూడండి ఆల్వేస్ కొన్ని న్యూ నోడ్ మీరు క్రియేట్ చేయాలి అంటే మీరు టెంప్ ని యూజ్ చేస్తారు. సో ఇప్పుడు న్యూ నోడ్ క్రియేట్ చేశారు, దాని యొక్క అడ్రస్ ఎందులో ఉంటుంది, టెంప్ లో. ఓకే, దిస్ స్టేట్మెంట్ రిటర్న్స్ అడ్రస్. ఓకేనా, అది అలొకేట్ చేసిన అడ్రస్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఈ టెంప్ లో ఏముంటుంది, అడ్రస్ ఆఫ్ న్యూ నోడ్. సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ నోడ్, 1 సెకండ్, ఈ ఫస్ట్ నోడ్ ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ నోడ్ సి హియర్ టెంప్ ఉండదు. ఎందుకని ఇప్పుడు టెంప్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు సెకండ్ నోడ్. ప్రీవియస్ గా టెంప్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు ఫస్ట్ నోడ్. ఇప్పుడు ఏం చేశారు మీరు, ఈ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసుకొని అగైన్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అనదర్ నోడ్. వేరే నోడ్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నారు కదా. సో ఇప్పుడు టెంప్ దేన్ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది, సెకండ్ నోడ్ ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది, ఫస్ట్ నోడ్ కాదు. ప్రీవియస్ స్టెప్ లో ఫస్ట్ నోడ్, ఇప్పుడు మళ్ళా క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి టెంప్ అనేది ఇట్ పాయింట్స్ టు సెకండ్ నోడ్. ఓకే, మా హెడ్ ని మీరు కదిలించకూడదు. ఆల్వేస్ హెడ్ మస్ట్ పాయింట్ టు ది ఫస్ట్ నోడ్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు ఎస్ నోడ్ క్రియేట్ అయిపోయింది. క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్, దిస్ ఇస్ డేటా ఫీల్డ్. ఇది డేటా ఫీల్డ్, ఇది నెక్స్ట్ ఫీల్డ్. సో డేటా ఫీల్డ్ లో యూ హ్యావ్ టు అసైన్ సమ్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో యూ హ్యావ్ టు అసైన్ సమ్ అడ్రస్. నల్ పెట్టుకోవాలి. ఓకే, టెంప్ ఆఫ్ డేటా ఈక్వల్ టు 20. ఎలిమెంట్స్ మీ ఇష్టం అండి, వాట్ ఎవర్ ది ఎలిమెంట్స్. సో 20 విల్ బి అసైన్డ్ టు టెంప్ డేటా ఫీల్డ్. టెంప్ ఏది, సెకండ్ నోడ్. చూడండి సి హియర్ టెంప్ ఇస్ పాయింటెడ్ టు సెకండ్ నోడ్. టెంప్ డేటా ఫీల్డ్ అంటే ఇది, దిస్ వన్. ఈ డేటా ఫీల్డ్ లో యూఆర్ అసైనింగ్ 20ని అసైన్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఉంది కదా, టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్. ఎందుకని నల్ పెడుతున్నారు, బికాస్ నెక్స్ట్ నోడ్ ఏం లేదు కదా, దెర్ ఇస్ నో నెక్స్ట్ నోడ్. నల్ పెట్టుకోండి. అంటే టెంప్ నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ దిస్, నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లోకి యూఆర్ అసైనింగ్ నల్. ఓకే, కంప్లీట్ అయింది. అలా ఒకసారి చూడండి వాట్ యూఆర్ డూయింగ్. టెంప్ ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సి ఫస్ట్ అట్ ది స్టార్టింగ్ నేను ఏం చెప్పాను, టెంప్ ఆల్వేస్ పాయింట్స్ టు న్యూ నోడ్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ క్రియేటింగ్. నౌ ఇప్పుడు టెంప్ అనేది న్యూ నోడ్ ని ఇట్ ఇస్ పాయింటింగ్. ఇప్పుడు డేటా ఫీల్డ్ లోకి మీరు అసైన్ చేసుకోవాలి వాల్యూని. నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లోకి నల్ పెట్టుకోవాలి. ఎలా పెట్టుకుంటారు, ఈ నోడ్ నేమ్ ఏంటి, టెంప్. ఓకేనా, ఈ నోడ్ అడ్రస్ ఇందులో ఉంది టెంప్ ఆఫ్ డేటా అంటే డేటా ఫీల్డ్ లోకి అసైన్ చేస్తున్నారు. టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లోకి నల్ అసైన్ చేస్తున్నారు. ఎస్, కంప్లీటెడ్. తర్వాత
మరి రాసుకోవద్దు, లేటర్ యూ కెన్ రైట్ అకార్డింగ్ టు ది అల్గోరిథం. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్. ఓకే, సి అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు లింక్ ఈ ఫస్ట్ నోడ్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో. సి హియర్ దిస్ వన్, ఇది ఫస్ట్ నోడ్ కదా. ఈ ఫస్ట్ నోడ్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు అసైన్ అడ్రస్ ఆఫ్ విచ్ నోడ్, దీని యొక్క అడ్రస్ ని అసైన్ చేయాలి. ఈ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లోకి దీన్ని అసైన్ చేసుకోవాలి. దేని యొక్క అడ్రస్? సెకండ్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్. ఓకే, ఎలా ఎలా అసైన్ చేయాలో లెట్ us see it. ఈ ఫీల్డ్ లో మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఈ సెకండ్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ని అసైన్ చేయాలి. హౌ టు అసైన్? లెట్ us see. ఓకే, చూడండి. మా ఫస్ట్ నోడ్ అడ్రస్ ఎక్కడుందండి? ఫస్ట్ నోడ్ అడ్రస్ ఎక్కడుంది? వేర్ ఫస్ట్ నోడ్? ఎస్, హెడ్ అండ్ లాస్ట్. లాస్ట్ కూడా దీన్నే పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది కదా. ఓకే, హెడ్ ఫస్ట్ నోడ్ ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది, లాస్ట్ ఫస్ట్ నోడ్ నే పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. సో యూజింగ్ లాస్ట్, మీరు హెడ్ ని యూ షుడ్ నాట్ యూజ్. హెడ్ ఆల్వేస్ పాయింట్స్ టు ఫస్ట్ నోడే. ఇక్కడ చూడండి, ప్రీవియస్ స్టెప్ లో లాస్ట్ అనే వేరియబుల్ ఇట్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు ఫస్ట్ నోడ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? లాస్ట్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్, లాస్ట్ అంటే ఇదిగోండి, సి హియర్ ఫస్ట్ నోడే. లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు, మా లాస్ట్ నెక్స్ట్ లో మీరు ఏం అసైన్ చేయాలంటే సెకండ్ నోడ్ అడ్రస్ ఎందులో ఉంది? వేర్ సెకండ్ నోడ్ అడ్రస్ ప్రెసెంట్? ఎస్, టెంప్. ఓకే, ఇప్పుడు లాస్ట్ నెక్స్ట్ అంటే ఇదే ఫస్ట్ నోడ్. హెడ్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు ఫస్ట్ నోడ్, లాస్ట్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు ఫస్ట్ నోడ్. సో లాస్ట్ నెక్స్ట్ లో మీరు ఏం అసైన్ చేస్తున్నారంటే యువర్ అసైనింగ్ టెంప్ అడ్రస్. సో ఇందులో టెంప్ అడ్రస్ ఉంటుంది అంటే దిస్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు సెకండ్ నోడ్. సెకండ్ నోడ్ ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, అయిపోయింది, పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. సో సి లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్, ఈ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో టెంప్ ని అసైన్ చేశారు. టెంప్ అడ్రస్ అంటే సెకండ్ నోడ్ అడ్రస్ ని అసైన్ చేశారు అంటే దిస్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు ది సెకండ్ నోడ్. ఓకే, కంప్లీటెడ్. తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే సి హియర్ లాస్ట్ ఆల్వేస్ మస్ట్ పాయింట్ టు లాస్ట్ నోడే. ఓకేనా, ప్రీవియస్ స్టెప్ లో అక్కడ చూడండి, సి వన్ సెకండ్, వాట్ ఇస్ దిస్? ఓకే, ఇక్కడ ప్రీవియస్ స్టెప్ లో మనం ఏం చేసాము? ఈ లాస్ట్ అనే వేరియబుల్ ని ఫస్ట్ నోడ్ కి అసైన్ చేసాము. అంటే మనం ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇదే ఫస్ట్ నోడ్, ఇదే లాస్ట్ నోడ్ కదా. అందుకని లాస్ట్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు ఫస్ట్ నోడ్. కానీ ఇప్పుడు వి హావ్ క్రియేటెడ్ సెకండ్ నోడ్. సెకండ్ నోడ్ క్రియేట్ చేసాము. ఇప్పుడు లాస్ట్ దేన్ని పాయింట్అవుట్ చేయాలి? అమ్మ లాస్ట్ నోడ్ ఏది ఇందులో? ఎస్, అంటే లాస్ట్ మస్ట్ పాయింట్ టు టెంప్. ఓకేనా, ఇప్పుడు లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ చూడండి, హెడ్ ని యూజ్ చేయొద్దు. హెడ్ ఆల్వేస్ పాయింట్స్ టు ఫస్ట్ నోడ్, అలా వదిలేయండి. లాస్ట్ యూజ్ చేసుకుని లాస్ట్ నెక్స్ట్ లో లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు టెంప్, సెకండ్ నోడ్ అడ్రస్ ని అసైన్ చేశారు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే చూడండి, లాస్ట్ ఆల్వేస్ మస్ట్ పాయింట్ టు లాస్ట్ నోడ్. ఇప్పుడు సెకండ్ నోడ్ క్రియేట్ చేశారు కదా, లాస్ట్ నోడ్ ఏమవుతుంది? ఇదే సెకండ్ నోడ్ అవుతుంది లాస్ట్. ఇప్పుడు లాస్ట్ దీన్ని పాయింట్అవుట్ చేయాలి అంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? యూ హ్యావ్ టు అసైన్ సెకండ్ నోడ్ అడ్రస్. సెకండ్ నోడ్ అడ్రస్ ఎక్కడ ఉంది? టెంప్ లో ఉంది. లాస్ట్ ఈక్వల్ టు టెంప్, లాస్ట్ ఈక్వల్ టు టెంప్ అంటే ఏం చేస్తున్నారు? టెంప్ అడ్రస్ ని యు ఆర్ అసైనింగ్ టు లాస్ట్. లాస్ట్ అనే పాయింటర్ వేరియబుల్ కి మీరు ఏం చేస్తున్నారు అంటే నెంబర్ 7 ఆఫ్ యువర్ వీడియో, రోల్ నెంబర్ 7 ఆఫ్ యువర్ వీడియో, లాస్ట్ ఈక్వల్ టు టెంప్. టెంప్ అనేది సెకండ్ నోడ్ అడ్రస్, దీన్ని లాస్ట్ కి అసైన్ చేస్తున్నారు. అంటే లాస్ట్ లో ఏముంటుంది? సెకండ్ నోడ్ అడ్రస్. అంటే లాస్ట్ విల్ పాయింట్ టు ది లాస్ట్ నోడ్. ఓకే, కంప్లీటెడ్. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ అప్ టు హియర్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? మళ్ళీ ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? అర్థమైందండి? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ అప్ టు హియర్? అర్థమైందా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, మరి రాసుకోవద్దు, తర్వాత రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేయాలి? యూజింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్, ఇప్పుడు ఇంకో నోడ్ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను. చూడండి, దిస్ స్టేట్మెంట్, యూజింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ టెంప్ ఈక్వల్ టు
struct node mlog size of struct node. ఇక్కడ struct node star యూస్ చేయాలి. ఓకే, సీ ది సింటాక్స్. సి నేను ఏం చెప్పాను, స్టార్టింగ్ లో ఏం చెప్పాను, టెంప్ ఆల్వేస్ విల్ పాయింట్ అవుట్ ది న్యూ నోడ్. ఏదైతే మీరు నోడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఆ నోడ్ ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ యూస్ చేసుకొని వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, యూజింగ్ mlog ఫంక్షన్ యు ఆర్ అలొకేటింగ్ మెమరీ ఫర్ ఏ నోడ్. ఆ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ దేనికి రిటర్న్ చేస్తుంది mlog, టెంప్. సో నౌ టెంప్ పాయింట్స్ టు, ఇప్పుడు నోడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, ఒక నోడ్ క్రియేట్ చేశారు, మెమరీ అలొకేట్ అయ్యింది, ఆ నోడ్ నేమ్ ఏంటి, టెంప్. నౌ టెంప్ పాయింట్స్ టు సెకండ్ నోడ్, సారీ థర్డ్ నోడ్. ఇప్పుడు సెకండ్ నోడ్ కాదండి, సి ప్రీవియస్ స్టెప్ లో సెకండ్ నోడ్. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ లో ఏం చేస్తారు, వాట్ యూ హ్యావ్ డన్, యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ నోడ్, యూ హ్యావ్ అలొకేటెడ్ మెమరీ ఫర్ దట్ నోడ్. ఇప్పుడు టెంప్ దీన్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది, ప్రీవియస్ నోడ్ కాదు. ఓకే, కంప్లీటెడ్. డేటా ఫీల్డ్, నెక్స్ట్ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు నా అబ్జర్వ్ ది లింక్ లిస్ట్, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి లింక్ లిస్ట్ ని. సి ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ యూజింగ్ హెడ్. హెడ్ ఎప్పుడు మీరు స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ స్టెప్ లో యూఆర్ యూజింగ్ హెడ్, యూఆర్ పాయింటింగ్ హెడ్ టు ఫస్ట్ నోడ్ అంతే. ఇంకా హెడ్ ని యూఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ యూజింగ్ లాస్ట్ ని యూజ్ చేసుకుని యూఆర్ ట్రావర్సింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు మా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటండి, నోడ్ క్రియేట్ అయ్యింది. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్, నోడ్ క్రియేట్ చేశారు, మెమరీ అలొకేట్ చేశారు, నోడ్ నేమ్ వచ్చి టెంప్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ఏం చేయాలి, మాట్లాడరా. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎట్లా ఇవ్వాలి, హౌ టు అసైన్ ఎలిమెంట్ టు డేటా ఫీల్డ్. temp of data equal to, ma'am. Yes, very good. 62. Temp of data equal to 30 అని ఇస్తున్నాను. 30 will be assigned to data field. ఇక్కడ 30 ఉంటుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ లో సిఆర్ నెక్స్ట్ నోడ్ లేదు. సో ఏం చేయాలి, temp of next equal to null పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏం చేశారు, ఎస్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఈ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసుకుని యూ హ్యావ్ అసైన్ టెంప్ ఆఫ్ డేటా ఈక్వల్ టు 30 ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్ ఇంటూ డేటా ఫీల్డ్, టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్ ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్ ఇంటూ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్. అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి చూడండి, యూ హ్యావ్ టు లింక్. ఈ సెకండ్ నోడ్ చూడండి, లింక్ లేదు, ఇందులో నల్ ఉంది చూడండి. సిఆర్ ఏం చేయాలి, ఈ సెకండ్ నోడ్ లో లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్, చూడండి లాస్ట్ దేన్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది, ప్రీవియస్ స్టెప్. ఇది ప్రీవియస్ స్టెప్ లో లాస్ట్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు లాస్ట్ నోడ్. ప్రీవియస్ స్టెప్ లో లాస్ట్ నోడ్ ఏంటిది, సెకండ్ నోడే. ఇప్పుడు న్యూ నోడ్ క్రియేట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు అసైన్ అడ్రస్. చూడండి, ఇట్లా లింక్ చేయాలి అంటే ఈ 30 నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ఉండాలి ఎందులో, లాస్ట్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో. ఓకేనా, చూడండి లాస్ట్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు సెకండ్ నోడ్. సో లాస్ట్ యూజ్ చేసుకొని అసైన్ చేయండి. ఎట్లా అసైన్ చేయాలి అంటే, సి హియర్ లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ చూడండి, లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అంటే లాస్ట్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు నోడ్ 20 నోడ్ ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. ఆ 20 నోడ్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో మీరు ఏం అసైన్ చేయాలనుకుంటున్నారు, దేని యొక్క అడ్రస్, 30 నోడ్ యొక్క అడ్రస్ అసైన్ చేయాలి. లింక్ చేయాలి అంటే ఇట్లా లింక్ చూడండి, ఇలా లింక్ చేయాలి అంటే లాస్ట్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో, లాస్ట్ అంటే సెకండ్ నోడ్ అండి. సి హియర్ నోడ్ 30 నోడ్ 20, దీని యొక్క అడ్రస్ ఎక్కడ ఉంది, నోడ్ 20 యొక్క అడ్రస్ లాస్ట్ లో ఉంది, లాస్ట్ వేరియబుల్ లో ఉంది. సో లాస్ట్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో మీరు ఏం అసైన్ చేయాలి, అడ్రస్ ఆఫ్ నోడ్ 30. ఈ నోడ్ 30 యొక్క అడ్రస్ ఎందులో ఉంది, టెంప్. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఇట్లా అసైన్ చేయండి, లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు టెంప్. అంటే 30 నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ని లాస్ట్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో అసైన్ చేస్తున్నారు. ఏంటి లాస్ట్ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ నోడ్ 20 యొక్క నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో మీరు ఏం చేస్తున్నారు అంటే యువర్ అసైనింగ్ అడ్రస్ ఆఫ్ 30 నోడ్, దాని యొక్క అడ్రస్ ఎందులో ఉంది, టెంప్. ఒకసారి మళ్ళీ స్టేట్మెంట్ చూడండి, లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు టెంప్. ఎస్ అంటే లాస్ట్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో టెంప్ యొక్క అడ్రస్ అసైన్ చేశారు. అంటే లాస్ట్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు ది విచ్ నోడ్, టెంప్ నోడ్, 30 నోడ్. అయిపోయింది, కంప్లీట్ చేశారు. ఓకే, 1 సెకండ్, కంప్లీటెడ్.
ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి. నౌ లాస్ట్ షుడ్ ఆల్వేస్ పాయింట్స్ టు లాస్ట్ నోడ్. ఇందులో లాస్ట్ నోడ్ ఏంటిది? నోడ్ 30 కదా. సి వన్స్ అగైన్, ఫస్ట్ నోడ్ వచ్చి 10, సెకండ్ నోడ్ వచ్చి 20, థర్డ్ నోడ్ వచ్చి 30. ఇప్పుడు లాస్ట్ నోడ్ ఏమవుతుంది? నోడ్ 30 కదా. ది నోడ్ విచ్ కంటైన్స్ ఎలిమెంట్ 30. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? యూ మస్ట్ మేక్ లాస్ట్ టు పాయింట్ టు ది టెంప్ నోడ్. ఇప్పుడు చూడండి వన్స్ అగైన్ సి, ఈ లాస్ట్ అనే వేరియబుల్, పాయింటర్ వేరియబుల్ దేన్ని పాయింట్అవుట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు దేన్ని పాయింట్అవుట్ చేయాలి? లాస్ట్ నోడ్. ఇదే కదా లాస్ట్ నోడ్. దీన్ని పాయింట్అవుట్ చేయాలి అంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? యూ హ్యావ్ టు అసైన్ లాస్ట్ ఈక్వల్ టు, మరి ఏం చేయాలండి? లాస్ట్ షుడ్ పాయింట్ టు టెంప్ నోడ్. ఏం చేయాలి? వాట్ ఇస్ ద స్టెప్? Last equal to temp, ma'am. వెరీ గుడ్. లాస్ట్ ఈక్వల్ టు టెంప్ అంటే టెంప్ యొక్క అడ్రస్ ని మీరు లాస్ట్ కి అసైన్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? నౌ లాస్ట్ విల్ పాయింట్ టు, వన్ సెకండ్, లాస్ట్ విల్ పాయింట్ టు టెంప్ నోడ్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు చూడండి లింక్ లిస్ట్ అయిపోయింది, క్రియేట్ చేసేసాం. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ ఇట్ సార్, అబ్జర్వ్ చేయండి. హెడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాయింటింగ్ టు ఫస్ట్ నోడ్, లాస్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాయింటింగ్ టు లాస్ట్ నోడ్, టెంప్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాయింటింగ్ టు ది నోడ్ విచ్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. న్యూగా ఏ నోడ్ క్రియేట్ చేశారు అది. అంటే ఇక్కడ మనం చూడండి, హెడ్ ని వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ హెడ్ ఆల్వేస్ ఫస్ట్ నోడే పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. లాస్ట్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అసైన్ అడ్రస్ చేసుకుంటున్నాం. అదేంటి, అడ్రస్ ని అసైన్ చేసుకుని లింక్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం లాస్ట్ యూజ్ చేసుకొని. ఆ లాస్ట్ స్టెప్ లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే లాస్ట్ అనే వేరియబుల్ కి మనం లాస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ని మనం అసైన్ చేస్తున్నాము. అంటే ఈ లాస్ట్ అనేది లాస్ట్ నోడ్ ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ స్టూడెంట్స్? అర్థమైందా? ఇప్పుడు లెట్ us see స్టెప్ వైజ్ అల్గోరిథం చూద్దాము. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇనీషియల్లీ హెడ్ నల్ అండి. ఇనీషియల్లీ హెడ్ ఈస్ నల్. Okay, let us see. One second. Write down single link list creation. ఇది ఎగ్జాంపుల్ అండి. కీప్ ఎగ్జాంపుల్. సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ క్రియేషన్ ఆపరేషన్, మనం క్రియేషన్ ఆపరేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. నౌ రైట్ డౌన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది ఎగ్జాంపుల్ అండి. దిస్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. మనం స్టెప్ వైజ్ చేస్తున్నాము. ఎగ్జాంపుల్ అకార్డింగ్ టు ది అల్గోరిథం ఓన్లీ వీఆర్ డూయింగ్. ఏంటి, ఇట్స్ నాట్ కమింగ్. జస్ట్ వెయిట్. మీరు రాసుకోండి ఫస్ట్ స్టెప్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి రాయట్లేదు. వన్ సెకండ్, మీరు అంతలోకి రాసుకోండి. Yes, okay. Creation. Step wise we are doing. This is an example. Later I will show algorithm. మీరు ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు రైట్ అల్గోరిథం రాసేసిన తర్వాత ఎగ్జాంపుల్, లేకపోతే ఎగ్జాంపుల్ రాసిన తర్వాత అయినా అల్గోరిథం యూ హ్యావ్ టు రైట్. దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. అలొకేట్ మెమరీ ఫర్ న్యూ నోడ్. ఒక కొత్త నోడ్ కి మెమరీని అలొకేట్ చేయండి. ఆ నోడ్ నేమ్ ఏంటి? టెంప్. ఇట్లా రాసుకోండి. తర్వాత ఏం చేయాలి? టెంప్. మరి రాస్తున్నారా? ఆర్ యు రైటింగ్? ఓకే. అర్థం చేసుకుంటూ రాయండి. ఫస్ట్ నోడ్ వచ్చి టెంప్ అనే నోడ్ ని క్రియేట్ చేసుకోండి. న్యూ నోడ్. ఇట్లా దిస్ ఇస్ వాట్ డయాగ్రామ్ ఇస్. న్యూ నోడ్ క్రియేట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? ఈ డేటా ఫీల్డ్ లో ఒక వాల్యూని అసైన్ చేయండి. టెంప్ ఆఫ్ డేటా ఈక్వల్ టు 12, టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్. హ్యావ్ యూ కంప్లీటెడ్? Yes, ma'am. The remaining members. Shall I move to the next slide? Okay. So second Yes, step. Okay. తర్వాత థర్డ్. చెప్పండి.
కంప్లీటెడ్ రోహిత్ అయిందా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. మరి థర్డ్ స్టెప్ చూడండి. ఇనీషియల్లీ హెడ్ ఏముంటుంది? ఇనీషియల్ హెడ్ నల్ కదా. ఇక్కడ థర్డ్ స్టెప్ చూడండి. ఇఫ్ హెడ్ ఈక్వల్ టు నల్ అయితే, ఇఫ్ హెడ్ ఈక్వల్, ప్లీజ్ లిజన్ వన్స్, ప్లీజ్ లిజన్. ఇఫ్ here if we are using selection statement, what is this conditional statement? If head equal to null అయితే, yes, head null true. Initially head null కదా, null equal to null true. సో ట్రూ కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తున్నారు? హెడ్ టు పాయింట్ టు టెంప్ నోడ్. మీరు ఏం చేయాలి? హెడ్ షుడ్ పాయింట్ టు టెంప్ నోడ్. అంటే హెడ్ ఈక్వల్ టు టెంప్. ఇక్కడ చూడండి, హెడ్ ఈక్వల్ టు టెంప్. ఎప్పుడు ఈ స్టెప్స్ మీరు చేస్తున్నారు అంటే, ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం మీరు ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ నోడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో అప్పుడు దిస్ స్టేట్మెంట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే, ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడైతే నోడ్ క్రియేట్ చేశారో, హెడ్ నల్లే కదా, నల్ ఈక్వల్ టు నల్ ట్రూ కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తున్నారు? హెడ్ ఈక్వల్ టు టెంప్ అంటే టెంప్ అడ్రస్ ని హెడ్ కి అసైన్ చేస్తున్నారు. నౌ హెడ్ పాయింట్స్ టు ఫస్ట్ నోడ్. తర్వాత మీరు ఏం చేస్తున్నారు? లాస్ట్ అనే వేరియబుల్ తీసుకొని, పాయింటర్ వేరియబుల్ తీసుకొని, లాస్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్ అంటే లాస్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్, ఓకేనా, ఆర్ లాస్ట్ ఈక్వల్ టు టెంప్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. నౌ లాస్ట్ ఆల్సో పాయింట్స్ టు దిస్ నోడ్ ఓన్లీ, హెడ్ ఆల్సో పాయింట్స్ టు దిస్ నోడ్ ఓన్లీ. ఇదే లాస్ట్ నోడ్, ఇదే ఫస్ట్ నోడ్ కదా. దిస్ ఇస్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్. ఈ స్టెప్ చూడండి, రాసుకోండి ప్లీజ్, రైట్ డౌన్, అర్థం చేసుకోండి. సి ఇఫ్ హెడ్ రాస్తాను, ఇఫ్ హెడ్ ఈక్వల్ టు నల్ అయితే, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఇలా రాస్తారు. హెడ్ ఈక్వల్ టు నల్ అయితే ఏం చేస్తున్నారు? హెడ్ ఈక్వల్ టు టెంప్ అంటే హెడ్ షుడ్ పాయింట్ టు టెంప్ రోడ్. తర్వాత లాస్ట్ ఈక్వల్ టు హెడ్ ఆర్ టెంప్ అంటే లాస్ట్ షుడ్ పాయింట్ టు ఫస్ట్ నోడ్. ఓకేనా, అర్థం చేసుకోండి. దిస్ ఈస్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, యూఆర్ రైట్ గోయింగ్ టు రైట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ లైక్ దిస్. దీన్ని అర్థం చేసుకోండి, ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మీరు ట్రేస్ అవుట్ చేస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. ప్రతి స్టెప్ లో అసలు ఏం జరుగుతుంది ట్రేస్ అవుట్ చేస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. ఈ అల్గరిథమ్స్ మీకు బట్టి కొట్టినా గుర్తుండవండి. కనీసం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అల్గరిథమ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ అట్లీస్ట్ ట్వైస్. చూసి అట్లీస్ట్ ట్వైస్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది. సెకండ్ యూనిట్ యూ కాంట్ బై హార్ట్. ఈ అల్గరిథమ్స్ అన్ని బై హార్ట్ చేయలేరు, అర్థం చేసుకోండి. అర్థమైందా? స్టెప్ 3 అర్థమైందండి? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ స్టెప్ 3? నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? అర్థమైందా లేదా? అర్థమైందా? రాసుకుంటున్నాం మ్యామ్. రాస్తున్నారా? ఓకే ఓకే. గుర్తుపెట్టుకోండి, క్రియేషన్ దాంట్లో వీఆర్ టేకింగ్ 3 పాయింటర్స్. ఓకేనా, 3 పాయింటర్స్ తీసుకుంటున్నాం. హెడ్ తీసుకుంటున్నాం పాయింటర్, టెంప్ అనే పాయింటర్ తీసుకుంటున్నాం, లాస్ట్ అనే పాయింటర్ తీసుకుంటున్నాం. Shall I move? Shall I move to the next slide? Yes, ma'am. ఓకే, నెక్స్ట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో నోడ్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇన్సర్ట్ అనదర్ నోడ్ ఆర్ క్రియేట్ ఏదో ఒకటి. సో మళ్ళా స్టెప్ 1 నుంచి రిపీట్, అంతే కదా. మళ్ళీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా. అలొకేట్ మెమరీ ఫర్ న్యూ నోడ్ సే టెంప్. మళ్ళా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళా స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 రిపీట్ చేయండి. టెంప్ ఆల్వేస్ పాయింట్స్ టు న్యూ నోడ్. టెంప్ ఎప్పుడు కూడా న్యూ నోడ్ ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది, ప్రీవియస్ నోడ్ ని కాదు. ఇప్పుడు క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు టెంప్ సెకండ్ నోడ్ ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. తర్వాత ఏం చేయాలి? డేటా ఫీల్డ్ లో వాల్యూ అసైన్ చేయాలి. టెంప్ ఆఫ్ డేటా ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ, టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్.
హ్యావ్ యూ కంప్లీటెడ్? అయిందండి. Shall I move to the next slide? సేమ్ స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 రిపీట్ చేయాలి. మా గుర్తు పెట్టుకోండి, స్టెప్ 3 విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓన్లీ ఫర్ ది ఫస్ట్ నోడ్. ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ నోడ్ క్రియేట్ చేశారో అప్పుడు మాత్రమే థర్డ్ స్టెప్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సెకండ్ నోడ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు థర్డ్ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఎందుకని హెడ్ నల్ కాదు. ఇప్పుడు హెడ్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు ఫస్ట్ నోడ్, హెడ్ లో నల్ లేదు, హెడ్ లో ఏముంది, ఫస్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ఉంది. అందుకని థర్డ్ స్టెప్ అనేది మళ్ళా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. మా అయిందా? కంప్లీట్ అయిందా? హ్యావ్ యూ కంప్లీటెడ్? మాట్లాడరేంటి? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. ఓకే, రాసుకోండి. ఇప్పుడు సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ వచ్చి ఇదండి. సి ప్రీవియస్ స్టెప్ లో మనం ఇలా క్రియేట్ చేసుకున్నాం. లాస్ట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు లాస్ట్ నోడ్, హెడ్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు ఫస్ట్ నోడ్. సారీ, ఇదే ఫస్ట్ నోడ్, ఇదే లాస్ట్ నోడ్ కదా. సో ముందు అసలు సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ ఏంటో రాసుకోండి. ఇదే ఫస్ట్ నోడ్. ప్రీవియస్ స్టెప్ లో ఫస్ట్ ఒక నోడే క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మా థర్డ్ స్టెప్ చూడండి. హెడ్ ఈస్ నాట్ నల్. హెడ్ నల్ కాదు, ఇది ఎల్స్ పార్ట్ అండి, ఎల్స్ పార్ట్. హెడ్ నల్ కాదు. సో మీరు ఏం చేయాలి? లాస్ట్ నోడ్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ పాయింట్స్ టు టెంప్. ఈ లాస్ట్ నోడ్ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అంటే లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు టెంప్ మీరు చేయాలి. అంటే లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అంటే ఇదే కదా లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అంటే ఇది. ఇందులో మీరు ఏం అసైన్ చేస్తున్నారు? టెంప్ యొక్క అడ్రస్ ని అసైన్ చేస్తున్నారు. అంటే ఈ లాస్ట్ నోడ్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు టెంప్. మరి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది అదర్వైజ్ స్టేట్మెంట్. హెడ్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. సేమ్ ఇందాక చెప్పిన స్టెప్స్ ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. అయిందా? కంప్లీట్ అయిందా? దిస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. థర్డ్ స్టెప్ లో ఇచ్చేస్తున్నాం. లాస్ట్ నెక్స్ట్ లో మనం టెంప్ యొక్క అడ్రస్ ని అసైన్ చేస్తున్నాం. అంటే ఈ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అనేది టెంప్ ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అయిందా? See, after this class, please practice at least twice. 2 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి. చూసి ప్రతి స్టెప్ అర్థం చేసుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీకు వస్తుంది. Shall I move to the next slide? ఎస్ మ్యామ్. నెక్స్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ లాస్ట్ అనేది చూడండి. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఈ లాస్ట్ ఉంది కదా, ఈ లాస్ట్ షుడ్ పాయింట్ టు, ఇప్పుడు లాస్ట్ నోడ్ ఏది? టెంప్ నోడ్. దాన్ని పాయింట్ అవుట్ చేయాలి అంటే చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? సీ ది స్టెప్. లాస్ట్ ఈక్వల్ టు టెంప్. టెంప్ యొక్క అడ్రస్ ని లాస్ట్ కి అసైన్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు లాస్ట్ నోడ్. నౌ మేక్ లాస్ట్ టు పాయింట్ టు టెంప్ నోడ్. ఎట్లా మేక్ చేయాలి? హౌ? లాస్ట్ ఈక్వల్ టు టెంప్. ఇప్పుడు ఇంకో నోడ్ వాట్ ఇస్ దిస్, ఇంకో నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే అబోవ్ ప్రాసెస్, రిపీట్ అబోవ్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ వి విల్ సీ ది అల్గరిథం. మా ఎగ్జామినేషన్ లో ఇట్లా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి యూజింగ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తూ స్టెప్ బై స్టెప్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్. ఆ తర్వాత యూ హ్యావ్ టు రైట్ అల్గరిథం. మీ ఇష్టం అండి. ముందు అల్గరిథం రాసి ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా, ముందు ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అల్గరిథం రాస్తారా, దాట్స్ యువర్ విష్. బట్ డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ అల్గరిథం, డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎగ్జాంపుల్.
కంప్లీటెడ్ అయిపోయిందా? హ్యావ్ యూ కంప్లీటెడ్? మాట్లాడరా? Yes, ma'am. Okay. Now let us move to the algorithm. Let us see the algorithm of creation. Just we are creating single linked list. ఈ విధంగా మనం సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. Now let us see algorithm. 1 minute ఇంకా ఉందా? Yes, ఇంకా ఉంది. Write down algorithm. You have to write in this way. మా ఇందాక రాసిన స్టెప్సే స్టెప్ వైజ్ మనం రాస్తున్నాము వితౌట్ డయాగ్రామ్స్. algorithm. Step 1 start. Step 2 ఏం చేయాలి? We have to allocate memory for new node. ఈ స్టెప్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ స్టెప్ ఏం చేస్తుంది? MLOC ఏం చేస్తుంది? ఒక న్యూ నోడ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. క్రియేట్ చేసి దాని యొక్క అడ్రస్ ని దేనికి అసైన్ చేస్తుంది? టెంప్. సో నౌ టెంప్ పాయింట్స్ టు న్యూలీ క్రియేటెడ్ నోడ్. అర్థం చేసుకుంటూ రాయండి. థర్డ్ స్టెప్. ఫస్ట్ స్టెప్ స్టార్ట్. సెకండ్ స్టెప్ వచ్చి నోడ్ కి మెమరీ అలొకేట్ చేయాలి. ఆ నోడ్ నేమ్ ఏంటి? టెంప్. థర్డ్ స్టెప్ ఏం చేయాలి? నోడ్ ని క్రియేట్ చేశారు కదా, సో డేటా ఫీల్డ్ లోకి వాల్యూని ఎంటర్ చేయాలి. టెంప్ ఆఫ్ డేటా ఈక్వల్ టు వాల్యూ. సెట్ టెంప్ ఆఫ్ డేటా ఈక్వల్ టు వాల్యూ. దిస్ వాల్యూ యూ విల్ గివ్ త్రూ కీబోర్డ్. కీబోర్డ్ ద్వారా మీరు వాల్యూని ఇస్తారు. వాల్యూ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్. ఓకేనా? మీరు ఇచ్చిన వాల్యూ ఈ వాల్యూ అనే వేరియబుల్ లో ఉంటుంది. దాట్ యు ఆర్ అసైనింగ్ టు డేటా ఫీల్డ్. తర్వాత టెంప్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్. నల్ ఉంటుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టెప్ చూడండి ఒకసారి. ఈ ఫోర్త్ స్టెప్ వాట్ ఇస్ దిస్ వన్? ఓకే, ఈ ఫోర్త్ స్టెప్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ఇనీషియల్లీ హెడ్ ఈక్వల్ టు నల్లే కదా. ఇనీషియల్ గా హెడ్ ఈక్వల్ టు నల్లే. హెడ్ ఈక్వల్ టు నల్. నల్ ఈక్వల్ టు నల్లా? ట్రూ. నల్ ఈక్వల్ టు నల్ ట్రూ. ఎప్పుడైతే ఇది ట్రూ అయిందో మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ 2 స్టెప్స్ చేస్తున్నారు. హెడ్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు ఫస్ట్ నోడ్ అండ్ లాస్ట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు ఫస్ట్ నోడ్. ఫస్ట్ టైం ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ చేసినప్పుడే. ఓకేనా? హెడ్ అనేది దీన్ని పాయింట్అవుట్ చేయాలి, లాస్ట్ అనేది కూడా దీన్నే పాయింట్అవుట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇదే ఫస్ట్ నోడ్, ఇదే లాస్ట్ నోడ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ఫోర్త్ స్టెప్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం. ఫస్ట్ నోడ్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేశారో అప్పుడు మాత్రమే. సెకండ్ నోడ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ ఫోర్త్ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఇనీషియల్లీ హెడ్ నల్ కదా, స్టార్టింగ్ లో మీరు హెడ్ నల్ గా పెట్టుకుంటారు. సో నల్ ఈక్వల్ టు నల్ ట్రూ. ట్రూ కాబట్టి 2 స్టెప్స్ చేస్తున్నారు. హెడ్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు ఫస్ట్ నోడ్, లాస్ట్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు ఫస్ట్ నోడ్. Try to understand. ఇక్కడ దాకా స్టెప్స్ అర్థమైనాయా? మళ్ళీ నేను ఏమన్నా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? ప్లీజ్ స్పీక్ అవుట్. ఇక్కడ దాకా హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ఆర్ షుడ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్? రిమైనింగ్ అబ్బా 58 అర్థమైందా? నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చావు? ఆర్ యూ దేర్ ఇన్ ది క్లాస్? మ్యామ్ ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నాను కదా మ్యామ్. ఉన్నావా? ఓకే, అర్థమైందా లింక్ లిస్ట్ క్రియేషన్? ఎస్ మ్యామ్. మరి ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది, నువ్వు బట్టి కొడితే రాదు. ఓకే మ్యామ్. అర్థం చేసుకుంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది. మరి క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే అంటే ఆఫ్టర్ 4:30 తర్వాత మీరు ఖచ్చితంగా డిఎస్ తీయండి. తీసి నేను చెప్పింది ప్రాక్టీస్ చేయండి. మ్యామ్ అప్పుడు వరకే ఐస్ పెయిన్ వస్తున్నాయి అంటే మళ్ళీ బుక్ తీయమంటారేంటి మ్యామ్? మరి ఎలా చదువుతావు? తీవా? అసలు బుక్కే తీవా? అంటే మధ్యలో 1 అవర్ పడుకొని 1 అవర్ రెస్ట్ తీసుకొని అప్పుడు మళ్ళీ బుక్ తీసి చదువుకుంటా మ్యామ్. సరే, ఏదో ఒకటి చెయ్యి. ఓకే, మరి shall I move to the next slide? Shall I move to the next slide? Next slide. Okay. మా నెక్స్ట్ అదర్వైజ్. ఈ అదర్వైజ్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే ఈ ఫస్ట్ నోడ్ అయిపోయింది, హెడ్ దీన్నే పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది, లాస్ట్ దీన్నే పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది, టెంప్ దీన్నే పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది.
నెక్స్ట్ నోడ్ క్రియేట్ చేస్తారు కదా, అప్పుడు ఈ అదర్వైజ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఈ అదర్వైజ్ స్టేట్మెంట్ లో చూడండి ఏం చేస్తున్నారు. 1 సెకండ్. లాస్ట్ ఆఫ్ నెక్స్ట్, ఈ నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో టెంప్ యొక్క అడ్రస్ ని అసైన్ చేస్తున్నారు. తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు, నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది. తర్వాత లాస్ట్ ఈక్వల్ టు టెంప్ అంటే ఈ లాస్ట్ లో టెంప్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ పెడుతున్నారు. అంటే లాస్ట్ పాయింట్స్ టు టెంప్ నోడ్ అంటే సెకండ్ నోడ్, ఈ ఫస్ట్ నోడ్ కాదు. దిస్ ఇస్ వాట్ దిస్ స్టెప్ ఈస్ డూయింగ్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఇట్లా అండి, లైక్ దిస్ యూ విల్ రైట్. ఎల్స్ ఇది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో మీరు ఇలా రాస్తారు, లాస్ట్ ఈక్వల్ టు టెంప్. సో ఈ ఇఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఎల్స్ పార్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదుగా. ఈ ఎల్స్ పార్ట్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు అప్పుడు మాత్రమే వాట్ ఇస్ దిస్, ఈ ఇఫ్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు అట్ దాట్ టైమ్ ఓన్లీ దిస్ ఎల్స్ పార్ట్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అంటే సెకండ్ నోడ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ ఎల్స్ పార్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ నోడ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది కాబట్టి ఇఫ్ బ్లాక్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. ట్రేస్ అవుట్ చేస్తే మీకు వస్తుందండి. ఇఫ్ యూ ట్రేస్ అవుట్ దెన్ విల్ అండర్స్టాండ్. ఎండ్ ఇఫ్ ఇక్కడ కాదు కదా, ఒక్క నిమిషం అండి. మా ఈ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ కాదండి, ఐఎమ్ సారీ. ఈ స్టేట్మెంట్ ఇది ఎండ్ ఇఫ్ కాదు కదా, ఇక్కడ ఎండ్ ఇఫ్. ఇఫ్ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది, ఫోర్త్ స్టెప్. మా ఇక్కడ ఎండ్ ఇఫ్ రాసుకోండి. మా ఫోర్త్ స్టెప్ లో ఎండ్ ఇఫ్, ఇక్కడతో ఇఫ్ ఎండ్ అవుతుంది. తర్వాతది ఎల్స్ పార్ట్. ఐఎమ్ సారీ, ఇక్కడ ఎండ్ ఇఫ్ రాసుకోండి, కింద వద్దండి. ఇఫ్ ఎక్కడ ఎండ్ అయింది, ఫోర్త్ స్టెప్ లో ఎండ్ అయింది. ఇది ఎల్స్ పార్ట్, డోంట్ రైట్ హియర్.